تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ازامیر، تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ازامیر، ہے نام الہی سے ملا نام محمد، ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ دنیا کی صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا کی صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرا نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرا نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا کی عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیا کی عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرا نام سے اسلام رہے گا، فاروق تیرا نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا کی سخاوت میں تیرا نام رہے گا، دنیا کی سخاوت میں تیرا نام رہے گا، عثمان تیرا نام سے اسلام رہے گا، عثمان تیرا نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا کی شجاعت میں تیرا نام رہے گا، دنیا کی شجاعت میں تیرا نام رہے گا، حیدر تیرا نام سے اسلام رہے گا، حیدر تیرا نام سے اسلام رہے گا۔ الحمدللہ، الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وفضل زمانا على زمان، كما فضل مكانا على مكان، وإنسانا على إنسان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا
وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। সকলেই মহব্বতের সহিত দরুদ ইব্রাহিম পাঠ করি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ازامیر تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ازامیر ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد دنیا کی صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا کی صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرا نام سے اسلام رہے گا صدیق تیرا نام سے اسلام رہے گا دنیا کی عدالت میں تیرا نام رہے گا دنیا کی عدالت میں تیرا نام رہے گا فاروق تیرا نام سے اسلام رہے گا فاروق تیرا نام سے اسلام رہے گا دنیا کی سخاوت میں تیرا نام رہے گا دنیا کی سخاوت میں تیرا نام رہے گا عثمان تیرا نام سے اسلام رہے گا عثمان تیرا نام سے اسلام رہے گا دنیا کی شجاعت میں تیرا نام رہے گا دنیا کی شجاعت میں تیرا نام رہے گا حیدر تیرا نام سے اسلام رہے گا حیدر تیرا نام سے اسلام رہے گا আমার সামনে বসে থাকা মুরব্বিয়ানে কেরাম আমার সমবয়সী যুবক ভাই পর্দার আড়ালরত শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা সকলকেই আমার পক্ষ থেকে সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনারা সকলেই কেমন আছেন দেখে মনে হইতেছে আপনারা মনে কষ্ট নিয়ে এখানে বসে আছেন মনটা বড় বেজার যার কারণে সামনে এত জায়গা ফাঁকা রেখে আপনারা ওখানে বসে আছেন দয়া করে একটু সামনের দিকে আগায় আসেন আপনাদের জন্য ভালো হবে আমার জন্যও ভালো হবে একটু কষ্ট করেন দয়া করে সামনের দিকে একটু আগায় আসেন জান্নাতের বাগানে ঢুকেছেন যেখানে সর্বপ্রথম বসলেন ওই জায়গাটা আপনার জন্য হয়ে গিয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাতায় আপনার জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন ওই জায়গাটা পরিবর্তন করে সামনের দিকে একটু আগায় আসেন নতুন একটা স্থান আপনার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাতায় লেখা হবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই যেই মহান রব্বুল আলামিন এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে এই ফিতনা ফাসাদের জামানায় যে জামানায় দাঁড়িয়ে গুনাহ করা অনেক সহজ
একটি নেক কাজ করা অনেক কঠিন। যে জামানায় মানুষের মধ্যে ঈমান থাকবে কি থাকবে না এই প্রশ্নের দেখা দিয়েছে, যে জামানায় ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানদের পিছনে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠা দিয়ে তারা লেগে আছে কিভাবে মুসলমানদের ঈমান হারা করে দুনিয়া থেকে বিদায় দেওয়া যায়, এমন একটি ফিতনা ফাসাদের জামানায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই এলাকাবাসীর উপর রহমত নাজিল করেছেন, তাদেরকে কবুল করেছেন বিধায় আজকে এই দক্ষিণ জামালপুর ঈদগাহ মাঠে এই পৃথিবীর বুকে এরকম সুন্দর একটি জান্নাতি পরিবেশ করার তৌফিক দিয়েছেন যে আল্লাহ। এবং দেখেন এখানে মাইক বাজতেছে আসরের সময় থেকে, বলা হইতেছে আপনারা আসেন, এখানে আল্লাহর কথা হইতেছে, কোরআনের কথা হইতেছে, কিন্তু মানুষ বড়ই উদাসীন। তে এত মানুষের মধ্যে থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে ভালোবেসে মহব্বত করে ছাঁটাই করে বাছাই করে এই জান্নাতের বাগিচায় আসার তৌফিক দিয়েছেন, বসার তৌফিক দিয়েছেন, কিছু কথা আমাকে বলার এবং আপনাদেরকে শোনার তৌফিক দিলেন। এই জন্য সকলেই অন্তর খুলে সেই রবের দরবারে সকলেই একবার শুকরিয়াতান আদায় করি, সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর লাখ কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুক্তির দিশারি সাইয়্যিদুল আলামিন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, আশরাফুল আম্বিয়া, যাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আসমান জমিন এবং এর মধ্যস্থলে যত সৃষ্টি জীব রয়েছে সমস্ত সৃষ্টি জীবগুলোকে যেই আল্লাহ তাআলা যেই মহামানবের আগমন উপলক্ষে যেই মহামানবের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে এমন একটি সময় একজন শিক্ষক হিসাবে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, যে সময় পৃথিবীর মানুষগুলো অমানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বনের হিংস্র প্রাণীর থেকে মানুষের ভিতরে বড় খারাপ গুণ ঢুকে গিয়েছিল। এই মানুষগুলো কি করত? তারা নিজের হাতে নিজের কন্যা সন্তানকে মাটির মধ্যে জিন্দা দাফন করে দিত। এমনই ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পবিত্র ঘর বাইতুল্লাহর মধ্যে 360টি মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং তারা নিজের শরীরের সমস্ত বস্ত্র খুলে ফেলে এই মূর্তিগুলোর আশপাশ দিয়ে তাওয়াফ করত, ঘুরে বেড়াতো আর মনে করত এই মূর্তিগুলোই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, এরাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে, এরাই আমাদেরকে রিজিক দেয়, এরাই আমাদেরকে লালন পালন করে। আর তার পাশ দিয়ে ঘুরতো, তাওয়াফ করত আর মনে করত এটাই ইবাদত। এই অমানুষগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারা আমার রবের পরিচয় ভুলে গিয়েছিল, আল্লাহর পরিচয় ভুলে গিয়েছিল। এমন এক কঠিন মুসিবতের জামানায় জাহেলিয়াতের যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার আমার সকলের প্রিয় নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীতে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত করেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যেই নবী পৃথিবীতে এসে এই মানুষগুলো আল্লাহকে চিনত না, তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে 360 খোদার ইবাদত করত, আগুনের পূজা করত, মূর্তির পূজা করত, পানির পূজা করত, সাপের পূজা করত, গাছের পূজা করত। তারা এরকম ভাবে পৃথিবীতে অনেক সৃষ্টিকর্তা বানিয়ে ফেলেছিল। এই মানুষগুলোর দ্বারে দ্বারে আপনার আমার নবী গিয়ে গিয়ে তাদেরকে বুঝাইছেন যে সৃষ্টিকর্তা কোনো দ্বিতীয় কেউ নয়, সৃষ্টিকর্তা দুইজন নয়, শত শত সৃষ্টিকর্তা নয়, সৃষ্টিকর্তা একজন, তিনি হলেন আল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যার কারণে আমার নবীর এই মেহনতের দাওয়াতকে যারা কবুল করেছেন, আমার নবীর এই দাওয়াতকে যারা গ্রহণ করেছেন,
আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদেরকে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কোরআন কারীম থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআন কারীমের মধ্যে বলেন, লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবী লাশাদীদ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআন কারীমের এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন পৃথিবীবাসীদেরকে জানায় দেয়, হে আমার বান্দারা শুনে নাও, যারা আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে রব বলে স্বীকার করো তারা শুনে নাও। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবী লাশাদীদ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবীর মাধ্যমে কোরআন কারীমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে জানায় দিলেন, আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলেন, হে আমার বান্দারা শুনে নাও, তোমাদের মধ্যে যে আমার কাছ থেকে কোনো নিয়ামত পেয়েছ, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে যেই নিয়ামত দান করেছি, যেই নিয়ামতই হোক না কেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমরা যেই নিয়ামত পেয়েছ, আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, তোমরা যদি এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদের নিয়ামতের মধ্যে দ্বিগুণ বাড়ায় দিব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ শুধু এতটুকু বলে থেমে যান নাই, আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ালাইন কাফারতুম ইন্না আযাবী লাশাদীদ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, কিন্তু বান্দা সাবধান, মনে রাখিও দুনিয়াতে চলবা, আরাম আয়েশে থাকবা, থাকো, আমার কোনো সমস্যা নেই। তোমার জন্য আমি আসমান সৃষ্টি করেছি, জমিন সৃষ্টি করেছি, তোমার জন্য এই জমিনের মধ্যে যত সৃষ্টি জীব দেখতেছো আমি তোমার জন্যই সৃষ্টি করেছি রে বান্দা। তুমি আমার নিয়ামত ভোগ করবা, আমার জমিনের উপরে থাকবা, আমার জমিনের উপরে চলবা, সব কিছু করো, পৃথিবীর সব আসবাবগুলো তুমি ব্যবহার করো, আমার নিয়ামত, সমস্ত নিয়ামতগুলো তুমি ভোগ করো, আমার আল্লাহর কোনো যায় আসে না। কিন্তু আমি আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করার পরে যদি আমি আল্লাহর সাথে কোনো গাদ্দারি করো, আমি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া যদি আদায় না করো, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার থেকে ওই নিয়ামতটা ছিনায় নিব। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এতটুকু বলে থেমে যেতে পারতেন, কিন্তু না, আপনাকে আমাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সংকেত দিলেন, কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন এই আয়াতের মধ্যে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, হে বান্দা শুনে নাও, আমি তোমার থেকে নিয়ামতটা শুধু ছিনায় নিব না, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার থেকে নিয়ামত ছিনায় নিয়ে শুধু শান্ত থাকব না, বরং ইন্না আযাবী লাশাদীদ, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাকে কঠিন থেকে কঠিন মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিব। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। বড় আফসোস লাগে আজকে আপনি আমি নিজেকে মুসলমান দাবি করি রে ভাই, আপনি নিজেকে মুসলমানের সন্তান দাবি করেন, বলেন আমি কোরআন মানি, কোরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু কোরআনের বিধানগুলো জবান দ্বারাই শুধু স্বীকার করি, কিন্তু কাজের দ্বারা আমরা কেউ বাস্তবায়ন করি না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? যদি কাজের দ্বারা আমরা এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতাম আল্লাহ রব্বুল আলামিন, তাহলে আজকে আমাদেরকে এত বড় একটা নিয়ামত দিয়েছে, এই জামালপুরবাসীর জন্য আজকে এত বড় একটা নিয়ামত দিয়েছেন, এখানে জান্নাতের একটা বাগান আল্লাহ রব্বুল আলামিন কায়েম করে দিলেন। কিন্তু আজকে মানুষগুলো বেহুশ হয়ে গিয়েছে, মানুষগুলো হুঁশ হারার মতো চলতেছে,
দুনিয়ার পিছে এমন ভাবে পড়ে গিয়েছি আমরা, এই জান্নাতের বাগানে আমরা এখন পর্যন্ত ঢুকতে পারিনি। জোরা বলেন ঠিক কিনা? মুসলমান ভালো করে শুনে রাখো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন আমি তোমাকে নিয়ামত দিব, তুমি আমার নিয়ামত ভোগ করবা, আমার নিয়ামতের ঠিক মতো কদর করবা তো তোমার নিয়ামত বাড়াই দিব। কিন্তু আমি আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করার পরে যদি আমি আল্লাহর সাথে গাদ্দারি করো, জেনে রাখো তোমার থেকে নিয়ামত তো ছিনায় নিব, তোমাকে কঠিন আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিব। আজকে এখানে জান্নাতের বাগান, আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعدون قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده। আল্লাহর নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আমার উম্মতেরা শুনে নাও, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়েছেন দুনিয়ার মধ্যে যত জায়গায় আল্লাহর নামের আলোচনা হয়, লা ইয়াকুদুনা কওমুন ইয়াযকুরুনাল্লাহ, আল্লাহর নবী বলেন যেখানে কোনো গোত্র কোনো ব্যক্তিরা বসে বসে আল্লাহর নামের জিকির করে, আল্লাহকে নিয়ে আলোচনা করে, কোরআন হাদিসের আলোচনা হয়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আমার উম্মতেরা শুনে নাও, ওই জায়গাটা হলো জান্নাতের বাগান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কতগুলো ফেরেশতাকে নাজিল করে দেয়, এই ফেরেশতাগুলো এই জান্নাতের বাগিচার চতুর্পাশ দিয়ে বেষ্টনী করে রাখে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী ডাক দিয়ে বলে, রে আমার উম্মত ভালো করে শুনে নাও, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফেরেশতা যখন তোমাদেরকে বেষ্টনী করে রাখে, একজনের উপর আর একজন, একজনের উপর আর একজন, এমন করে করে আসমান পর্যন্ত পৌঁছায় যায়। আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে, রে ফেরেশতা, হে ফেরেশতা তোমরা পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে আসতেছ? ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলে, মালিক, আমরা জয়পুরহাট জেলার জামালপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ জামালপুর ঈদগাহ মাঠ থেকে আসতেছি। সেখানে দেখলাম তোমার কতগুলো বান্দা বসে বসে তোমার নামের জিকির করতেছে, তোমার জান্নাতের আলোচনা করতেছে, তোমার জাহান্নামের আলোচনা করতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবার ফেরেশতাদেরকে ডাক দিয়ে বলে, হে ফেরেশতারা শুনে নাও, হে ফেরেশতা আমাকে বলো, তারা যে ওখানে বসে বসে আমি আল্লাহকে নিয়ে আলোচনা করতেছে, বলো তারা আমি আল্লাহকে কি কখনো দেখেছে নাকি? ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলে, মালিক, তারা তো আপনাকে নিজের চোখে কোনোদিন দেখে নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলে, হে ফেরেশতা বলো, তারা যে জান্নাত নিয়ে আলোচনা করতেছে, তারা কি কোনোদিন দুনিয়ার নিজের চোখ দ্বারা জান্নাত দেখেছে? এবার ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলে, মালিক, ওখানে যারা বসে আছে কেউ আপনার জান্নাত দেখে নাই। আল্লাহ আবার জিজ্ঞাসা করে, রে ফেরেশতা বলো, ওখানে যারা বসে বসে আমার আলোচনা করে, জাহান্নামের আলোচনা করতেছে, শুনতেছে, বলো ওই বান্দাগুলো কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? আল্লাহর ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলে, মালিক, তারা যেমন আপনি আল্লাহকে দেখে নাই, আপনার জান্নাতকে দেখে নাই, তারা আপনার জাহান্নামকেও দেখে নাই। এবার আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ডাক দিয়ে বলে, রে ফেরেশতা, হে ফেরেশতা আজকে তোরা সাক্ষী থাক, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলতেছি, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই মজমার মধ্যে যতজন বান্দা বসে বসে আলোচনা করতেছে এবং আলোচনা শুনতেছে, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে যারা না দেখে রব বলে স্বীকার করেছে, আমি আল্লাহর জান্নাত যারা না দেখে
নিজের চোখে না দেখে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি আল্লাহর তৈরি জাহান্নাম না দেখে যারা বিশ্বাস করেছে, হে ফেরেশতা শুনে নাও, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার ওই বান্দার নামগুলো জান্নাতের খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করলাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই মজমার দাম আছে না নাই? অনেক দাম। আজকে মানুষ বুঝেও না, বোঝার ভান করে আমরা চলাফেরা করি। দুনিয়ার আমরা সবই বুঝি। আজকে যদি বলা হতো অমুক জায়গায় জুয়া খেলা হবে, লটারি হবে, অমুক জায়গায় গানের পালা হবে, মানুষকে মাইকিং করে হ্যাম্বেল দিয়ে ডাকার প্রয়োজন হয় না, বরং মানুষ আরো উল্টা টাকা ছিটায়। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আজকে আমি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করি, কিন্তু আমার ভিতরে ঈমানের কতটুকু পাওয়ার আছে নিজের সাথে একটু চিন্তা করে দেখি। আল্লাহ যে বললেন তোমাকে আমি নিয়ামত দিলাম, নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো। যদি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারো, তাহলে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার নিয়ামতের মধ্যে গুণ বাড়ায় দিব, বরকত বাড়ায় দিব। আমার সাথে গাদ্দারি করো না রে বান্দা। যদি আমি আল্লাহর সাথে গাদ্দারি করো, তোমার নিয়ামত তো সিনায় নিব, বরং কঠিন মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেব। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই আয়াতের দ্বারাই শিক্ষা দিয়েছেন রে ভাই। এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে কত বড় একটা নিয়ামত দান করেছে। একটু চিন্তা করে দেখেন যে আল্লাহর কাছে না চাইতে, না আবেদন করতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? যেদিন মায়ের গর্ভের মধ্যে জন্মেছিলাম, মায়ের গর্ভের মধ্যে থাকা অবস্থায় আপনিও আল্লাহর কাছে আরজ করেননি, আল্লাহ আমাকে তুমি মুসলমানের ঘরে পাঠাও? আমি আল্লাহর কাছে আরজ করিনি, আল্লাহ তুমি আমাকে মুসলমানের ঘরে জন্ম দিও? যে আল্লাহর কাছে না চাইতে আল্লাহ আপনাকে আমাকে মুসলমানের ঘরে জন্ম দিল রে ভাই। যে আল্লাহর কাছে আবেদন না করতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে এত বড় একটা নিয়ামত দিয়েছে, মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছে। আজকে কোন মুসলমান যদি তার জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতি পায়ের মধ্যে সেজদায় কাটায় দেয়, তাহলে এই একটি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা তার দ্বারা সম্ভব নয়। জোরে বলেন ঠিক কিনা? একটু চিন্তা করে দেখেন মুসলমান, একটু দিলের কান দিয়ে কথাগুলো শোনো, একটু অন্তরের কান দিয়ে কথাগুলো শোনো, একটু বোঝার চেষ্টা করো। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাকে আমাকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করলেন, যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর একটা গঠন দিল, যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর একটা শরীর দিল, যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর একটা হাত দিল, যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর একটা চেহারা মোবারক দান করলো, চোখের দৃষ্টিটা এত সুন্দর করে দিল, ওই আল্লাহ রে ভুলে যায় না রে মুসলমান। মনে রাখো যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর করে বানাইতে পারছে, ওই আল্লাহ কিন্তু তোমাকে আযাবের মধ্যেও ফেলাইতে পারে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? একটু চিন্তা করে দেখো, তুমি তো পাগল নও, আল্লাহ তো তোমাকে পাগল বানাইনি রে ভাই। আল্লাহ তো তোমাকে বিবেক শক্তি দান করেছে, বুঝ শক্তি দান করেছে। দুনিয়ার শিক্ষা তো কম জীবনে করলা না, দুনিয়ার সার্টিফিকেটের তো তোমার অভাব নাই, কিন্তু এত সার্টিফিকেট থাকার পরেও কেন তোমার এত সহজ কথাগুলো বুঝে আসে না? আল্লাহ এত সহজ করে বললেন, বান্দা আমি নিয়ামত দিলাম, আমার নিয়ামতের শুকরিয়া করো, আমি নিয়ামতের মধ্যে বাড়ায় দিব। আমার সাথে গাদ্দারি করিস না রে বান্দা। আমি আল্লাহ কিন্তু যেই নিয়ামত তোকে দান করেছি সেই নিয়ামত তোর থেকে ছিনায় নিব। আজকে তাকায় দেখো না রে ভাই, তোমার পাশের ঘরে কত সন্তান জন্ম নিতেছে, আল্লাহর তাকে জন্ম দিতেছেন,
কত সন্তান জন্ম নিতেছে, একটা হাত নেই। কত সন্তান মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়, একটা পা জন্ম থেকে নাই, আছে না নাই? কত সন্তান জন্ম নিতেছে, দুনিয়ায় প্রবেশ করার পূর্বেই চোখের জুটিটা আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার থেকে উঠায় নিয়েছে। জোরা বলেন ঠিক কিনা? কত সন্তান জন্ম নিতেছে, তুমি তোমার আব্বাকে জন্মের পরে আব্বা বলে ডাকতে পারো। তাকায় দেখো, তোমার পাশে একজন ভাই জন্ম নিছে, তার জবান দ্বারা সে আব্বাকে আব্বা বলে ডাকতে পারে না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর একটা জবান দিল, যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর একটা চক্ষু দিল, আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে, বান্দা তোকে নিয়ামত দিয়েছি, আমার নিয়ামতের শুকরিয়া কর, আমি তোর নিয়ামতের মধ্যে বাড়ায় দিব। আমার সাথে যদি গাদ্দারি করো, আমি তোমার নিয়ামতকে সিনায় নিব। শুধু সিনায় নিব না, তোমাকে কঠিন আযাবের মধ্যে গ্রেফতার করে দিব। আজকে কোটি কোটি টাকার মালিক, দুনিয়াতে ব্যাংক ব্যালেন্স, টাকা পয়সা, গাড়ির কোনো অভাব নাই, নারীর কোনো অভাব নাই, পৃথিবীতে জান্নাতের মতো বসবাস করতেছে কত আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তোমাকে এত নিয়ামত দান করেছে, মনে করো না যে আল্লাহ তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। না না, খবরদার মনে করো না, কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার দিকে 24 ঘন্টায় দৃষ্টি রেখেছে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর নিয়ামত দিল রে ভাই, এই নিয়ামতের কদর করো না কেন? আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, যে নিয়ামত আমি তোমাকে দিয়েছি সেই নিয়ামতের শুকরিয়া ওই অঙ্গ দ্বারাই আদায় করতে হবে। শুধু জবান দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ বলে ফেললাম, ঠিক আছে, এটা আমার জবানের শুকরিয়া আদায় হলো, কিন্তু আল্লাহ আমাকে যেই নিয়ামত যেইখানে দান করেছে, ওই সম্পদ ব্যয় করে, ওই নিয়ামতটা ব্যয় করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ তোমাকে বিবেক শক্তি দিয়েছে, বুঝ শক্তি দিয়েছে, ওই আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাকে পাগল বানাইতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ তো তোমাকে পাগল বানাইলো না, কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাকে ভালোবাসে। আল্লাহ তোমাকে নিয়ামত দিয়েছে, পাগল বানাই নাই। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর যেই বিধানগুলো আছে সব মানতে হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ রব্বুল আলামিন যত নিয়ামত তোমাকে দান করেছে, এই সুস্থ হাত আমাকে দান করেছে, এই হাত আমি নাড়াইতেছি, হাত দ্বারা কত কাজ করতেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, এই হাতের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে এই হাত দ্বারা সব সময় ভালো কাজ করার দ্বারা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা তোমাকে চক্ষু দিয়েছি, এত সুন্দর দৃষ্টি শক্তি দান করলাম, এই দৃষ্টি শক্তি দ্বারা খবরদার বেগানা নারীর দিকে তাকাস না। এই দৃষ্টি শক্তি তোকে আমি আল্লাহ দিয়েছি নারীর দিকে তাকানোর জন্য নয়। আমি আল্লাহ তোকে এত সুন্দর দৃষ্টি শক্তি দান করলাম, ওই দৃষ্টি দিয়ে আমার কালামুল্লাহ শরীফ খুলে খুলে দেখ, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোর আমল নামায় একটি করে নেকি দিব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এত সুন্দর তোকে দৃষ্টি দিলাম, ওই দৃষ্টিটা সৎ কাজে ব্যয় কর। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নবী তোমার আমার নবী ঘোষণা দেয়, নবী আমার ডাক দিয়ে বলে, রে আমার উম্মত, হে আমার উম্মতেরা শুনে নাও, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের মা বাবাকে পেয়েছ, নিজের মা বাবাকে বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছ, মা বাবার দিকে যদি তুমি একবার কুদরতির দৃষ্টিতে, করুণার দৃষ্টিতে একবার তাকাইতে পারো, আমার নবী বলে তোমার আমল নামায় একটি কবুল হজ এবং কবুল উমরার সওয়াব আল্লাহ দান করবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু নিজের সাথে একটু মিলায় দেখি, বড় আফসোস লাগে, নিজের চোখের সামনে মা বাবা এসে গেলে রাগ লেগে যায়। নিজের চোখের সামনে মা বাবাকে দেখতে পারে না সন্তান। নিজের মা যদি কোনো একটা আবদার নিয়ে নিজের সন্তানের কাছে যায়, সন্তান সেটাকে মুসিবত মনে করে। কেন আজকে তোমার শরীরে জ্বর হয়েছে,
আজকে তোমার শরীরে জোর হয়েছে, কথা বলতে পারতেছো। একটু চিন্তা করে দেখ রে কুলাঙ্গার, যেদিন পৃথিবীর বুকে এসেছিলি তোর ওই জবানে কোনো কথা বলার শক্তি ছিল না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ তাআলা ওই মায়ের মেমোরির মধ্যে এমন একটা সিস্টেম চালু করে দিল, তোর একটা কান্নার আওয়াজের দ্বারা ওই মা বুঝে যেত তোর কিসের প্রয়োজন। জোরে বলেন ঠিক কিনা? সন্তান কান্না করে, বাবা এসে বলে সন্তান ক্ষুধার কারণে কান্না করতেছে, তুমি তাকে খাবার দাও না কেন? মা জননী ডাক দিয়ে বলে, স্বামী আমার, সন্তান ক্ষুধার কারণে কান্না করে না, সন্তান আমার কান্না করে সন্তান এখন প্রসাব পায়খানা করবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার জবান দ্বারা কিছু বলার শক্তি দিছিল না, কিন্তু তোমার মায়ের মেমোরির মধ্যে এমন সফটওয়্যার দিয়েছিল, তোমার একটা কান্নার আওয়াজের দ্বারা ওই মা সব বুঝে যেত। কোনোদিন তোমার উপর কোনো বিপদ পড়তে দেয়নি, নিজে না খেয়ে খেয়ে তোমাকে খাওয়াইছেন সন্তান। আজকে আমরা এই মা বাবা কত বড় একটা নিয়ামত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নবী বলেন, পিতা মাতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি নিহিত আছে। পিতা মাতা যদি তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকে, খুশি থাকে, তাহলে শুনে রাখো আমি আল্লাহ তোমার উপর খুশি থাকি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী ডাক দিয়ে বলে, রে আমার উম্মত, সাবধান হয়ে যাও, ওই মা বাবার দিকে কখনো ধমক দিয়ে কথা বলবি না। আল্লাহ কোরআনে ইরশাদ করেন, মা বাবার সাথে এমন আচরণ করো না রে সন্তান, তোমার আচরণে যেন ওই মা বাবার মুখ দিয়ে কোনোদিন উফ শব্দ বের না হয়। তোমার আচরণের কারণে ওই মায়ের চোখ দিয়ে যেন কোনোদিন একটা ফোঁটা পানি জমিনে না পড়ে। যদি একটা ফোঁটা পানি তোমার আচরণের কারণে ওই মায়ের চোখ দিয়ে ঝরে, মনে রেখো ওই এক ফোঁটা পানি তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কারণ আমার আল্লাহ তার নবীর মাধ্যমে জানায় দেয়, মা বাবার সন্তুষ্টির মধ্যে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। তুমি যদি মা বাবাকে খুশি করতে পারো, আমি আল্লাহ তাহলে খুশি থাকি। জোরে বলেন। বড় আশ্চর্য লাগে আজকে আমাদের অবস্থা দেখে, ইসলামের কোন নিয়ম কানুন আমরা মানতে পারি না, অথচ নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করি। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এত নিয়ামত দিয়েছে রে ভাই, এত নিয়ামত ভোগ করার পরেও আল্লাহর সাথে গাদ্দারি করি, ওই মা বাবাকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহর মনে কষ্ট দেই। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আয়াতের মাধ্যমে বান্দাদেরকে জানান দিয়েছেন, আমি আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছি, খবরদার এই নিয়ামতের ভঙ্গ করিস না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেমন আমাদেরকে একটা নিয়ামত দিয়েছে, একটু আগে বললাম, না চাইতে আল্লাহ আমাদেরকে মুসলমানের ঘরে জন্ম দিল। ওই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি ইচ্ছা করতো তোমাকে একজন খ্রিস্টানের ঘরে পাঠাইতে পারতো, তোমাকে জান্নাত দিবে বিদায় একজন মুসলমানের ঘরে তোমাকে জন্ম দিল। কিন্তু তুমি তো মুসলমানের ঘরে জন্ম হয়েও তুমি মুসলমান হতে পারো নাই। আজকে মুসলমান রাস্তা দিয়ে চলে, মুসলমানকে দেখে বোঝা যায় না এই মুসলমানের সন্তান নাকি কোনো বিধর্মীর সন্তান। মুসলমান শুধু মনে করে ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে শুধু মসজিদ মাদ্রাসার মধ্যে বন্দী থাকার জন্য। এই চিন্তা চেতনা আজকে মানুষের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, যার কারণে ইসলাম শুধু মনে করে নামাজ পড়ার নাম, ইসলাম শুধু মনে করি যাকাত দেওয়ার নাম, ইসলাম শুধু মনে করি ফিতরা আদায়ের নাম, ইসলাম মনে করি কুরবানি করার নাম, ইসলাম মনে করি হজ করার নাম, ইসলাম মনে করি রোজা রাখার নাম। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, না না হে বান্দা শুনে নাও, ইসলাম শুধু নামাজের নাম নয়, ইসলাম শুধু রোজার নাম নয়, ইসলাম শুধু যে তোমার পাঞ্জেগানা নামাজের নাম নয়। এগুলো হলো ইসলামের মৌলিক বিষয়।
ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে এমন একটি ধর্ম, একটি মাত্র ধর্ম আছে পৃথিবীতে, যেই ধর্মের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একজন ব্যক্তির পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা লুকায় রেখেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটু চিন্তা করে দেখো, তোমাকে আমাকে আল্লাহ এই ধর্মের মধ্যে দান করেছেন, এই ধর্মের অনুসারী বানায়েছেন। আজকে তুমি একজন হিন্দু ভাইকে জিজ্ঞাসা করো, ও ভাই, তোমার ধর্ম অনুযায়ী আমার জীবন চলবো কিভাবে, একটু বলে দাও। তোমার ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে আমাকে একটু বলে দাও, আমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমি কিভাবে পরিচালনা করব। আমি আমার স্ত্রীর সাথে কি ব্যবহার করব, আমি আমার পথ চলবো কিভাবে, আমি আমার খানা খাবো কিভাবে, আমি আমার অজু ইস্তেঞ্জা পেশাব পায়খানা করব কিভাবে। কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, কোন ধর্মের কোন ব্যক্তি তার ধর্মীয় কোন গ্রন্থ দ্বারা এগুলো প্রমাণিত করতে পারবে না। এর বিপরীতে তুমি ইসলামকে জিজ্ঞাসা করো, ইসলাম বলো তুমি কিভাবে জীবন ব্যবস্থা বলেছ। ইসলাম বলে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম, শুনে নাও, তোমার ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে তোমার সাংসারিক জীবন, তোমার সামাজিক জীবন, তোমার সমস্ত জীবন ধারাবাহিকভাবে একজন মানুষের পারিবারিক জীবন থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত চালানোর ক্ষমতা ইসলামের আছে। জোরে বলেন ঠিক কিনা। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, আজকে আমরা মনে করেছি শুধু নামাজ পড়ার নাম ইসলাম, ওযু করার নাম ইসলাম, গোসল করার নাম ইসলাম। না না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে ইসলামকে ফিক্সড করে দিয়েছে রে ভাই। তুমি মন চাইলে যা খুশি তাই করতে পারবা না, কারণ আমার নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, আদ-দুনিয়া সিজনুল মুমিন ওয়া জান্নাতুল কাফির। আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে, হে আমার উম্মতেরা শুনে নাও, দুনিয়াতে যখন আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করেছ, নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করেছ, তখন শুনে নাও তোমার জন্য দুনিয়াটা হয়ে গিয়েছে কয়েকখানা জেলখানা। জেলখানায় মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে সে যেমন নিজের ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের মন চাই জিন্দেগি চলতে পারে না, তুমি মুসলমান যদি নিজেকে দাবি করো, তোমার জীবনটাকে পরিচালনা তুমি নিজের ইচ্ছা মতো করতে পারবা না, বরং ইসলাম যেইভাবে বলে সেইভাবে তোমাকে পরিচালনা করতে হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে আমাকে এতগুলো নিয়ামত দান করলেন, এত সুস্থ সরল একটা জীবন ব্যবস্থা আমাদেরকে দিয়েছেন। আজকে তুমি কত সুস্থভাবে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তেছো রে ভাই। ঈমান কেমন জিনিস তোমার ভিতরে বুঝে আসে নাই, কিন্তু আজকে ফিলিস্তিনের দিকে তাকায় দেখ, ফিলিস্তিনবাসীর দিকে একটু নজরটা দিয়ে দেখো। তুমি যেমন দিনে 5 বেলার নামাজটা কত সহজভাবে আদায় করতে পারতেছো, আল্লাহর বান্দারা কিন্তু তত সহজভাবে পারতেছে না। আজকে মুসলমান তুমি কত খাবার 3 বেলা নষ্ট করো, সারাদিন তো মোবাইলে ইউটিউব নিয়ে পড়ে থাকো, মোবাইলে কত অশ্লীল ভিডিও দেখো, কত কি নিয়ে পড়ে থাকো। একটু ইসলামিক গ্যারান্টিগুলোর দিকে তাকায় দেখ, কি তাদের অবস্থা, কি করুণ অবস্থা। সন্তানগুলো না খেয়ে খেয়ে মারা যাইতেছে, সন্তান নাবালক সন্তানগুলো এখন পর্যন্ত বালেগ হয়নি এমন সন্তানগুলো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে এমন একটি পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছে, তুমি আরামে নাকে তেল লাগায়া ঘুমায়ও না। বর্তমানে পৃথিবীতে যে অবস্থা চলতেছে, ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানের পিছে যেভাবে নিয়ে গিয়েছে, তোমার দেশের ভিতরে খ্রিস্টানরা যেভাবে তাদের ধর্ম প্রচার শুরু করেছে, নাকে তেল লাগায় ঘুমাস না রে মুসলমান, চিন্তা করিস না, আর বেশি দিন নাই আমাদের অবস্থাও যদি এমন চলে তাহলে ওই ফিলিস্তিনের মতোই হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা। কারণ মুসলমান শুধু নিজেই মনে করে আমি শুধু নামাজ পড়ব, রোজা রাখব, নিজে ইবাদত করব, এটা হলেই যথেষ্ট, নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচব, এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু না না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু
কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে ঈমানদার গুণ, তোমরা শুনে নাও, তোমরা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও এবং তোমার পরিবারকে বাঁচাও। এখন একটু চিন্তা করে দেখেন তো, আপনি ঠিক আছে, নামাজ পড়তেছেন, ভালো বুঝলাম, আপনি দিনে 5 বেলার নামাজ পড়েন, নামাজ কাজা করেন না, তাবলীগের চিল্লা দেন, অমুক পীরের মুরিদ, আপনার জিকির মিস নাই, তাহাজ্জুদ মিস নাই। কিন্তু আল্লাহর বান্দা নিজে ইবাদত করলে চলবে না। একটু খেয়াল করে দেখো, তোমার আন্ডারে যে তোমার স্ত্রী আছে, তোমার স্ত্রী ইবাদত করে কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? একটু চিন্তা করে দেখো, আমি তো নামাজ পড়তেছি, কিন্তু আমার ঘরে একটা 10 বছরের সন্তান আছে, 20 বছরের সন্তান আছে, আমার ঘরে একটা যুবক ছেলে আছে, সে কোথায় যাইতেছে আমি জানি না। মুসলমান, তোমার টাকা দিয়ে তোমার ছেলে, তোমার সন্তান ভর্তি করে, মনে রেখো তোমার জন্য জাহান্নামের খড়ি তুমি নিজে কামাই করতেছ। তুমি নিজে ইবাদত করো, তোমার পরিবারে কি হইতেছে তুমি খবর রাখো না। যদি খবর রাখতাম তাহলে আজকে বাংলাদেশের অবস্থা এমন হতো না। আমি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করি, ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলে দাবি করি, আবার আমি ঈদের সময় আমার স্ত্রীকে জয়পুরহাট মার্কেট করার জন্য পাঠায় দেই। জোরে বলেন ঠিক কিনা? তোমার তো লজ্জা করা উচিত ছিল। তুমি কেমন পুরুষ, তুমি কেন স্ত্রীকে মার্কেট করার জন্য জয়পুরহাট জামালগঞ্জ বাজারে পাঠাও রে মিয়া? তোমার তো লজ্জা করা উচিত ছিল। তুমি যে কাপড় তোমার বউটা ক্রয় করে আনবে, যেই মার্কেটটা তোমার স্ত্রী ক্রয় করে আনবে, ওই জিনিসগুলো পরে যদি তোমাকে দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তোমার পছন্দই তো আগে দরকার ছিল। জোরে বলেন ঠিক কিনা? স্ত্রী সাজুগুজু করবে, তার নিজের রূপের বাহার ফুটে তুলবে, এটা একমাত্র শুধু স্বামীর সামনে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? তোমার টাকা দিয়ে মার্কেট করতেছে, তোমার টাকা দিয়ে বাড়িতে ওয়াইফাই চালাইতেছে, কি আশ্চর্য, নিজের টাকা দিয়ে সব কিছু করতেছে, কিন্তু তোমার চারানারও বেল নাই। জোরে বলেন ঠিক কিনা? তোমার টাকা দিয়ে জয়পুর থেকে মার্কেট করে আনে ওই আলতা চিরনি, ওই রঙিন শাড়ি, যেই শাড়ি পরে পরে আবার পার্কে পার্কে ঘুরতে যায়, তোমাকে বেলো দেয় না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? তোমার স্ত্রী তোমার আন্ডারে থাকার কথা ছিল, কিন্তু তুমি এমন একজন ব্যর্থ পুরুষ, তুমি এমন একজন পুরুষ নামে কলঙ্ক। তুমি হাতের মধ্যে চুরি পরে ঘরের কাজ করো, কিন্তু তোমার স্ত্রী যায় বাজারে মার্কেট করার জন্য। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আজকে বাংলাদেশে এত পরিমাণে ধর্ষণ, এত পরিমাণে রাহাজানি, এত খুনাখুনি, এত ধর্ষণ, মেয়েদেরকে ইজ্জত নষ্ট হইতেছে। এটার মূলে একমাত্র কারণ হলো ওই মেয়ের অভিভাবক। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আমি জানি না, আমার 16 বছরের একটা মেয়ে ঘরে আছে, ওই মেয়ে কলেজে যাওয়ার নাম করে পার্কে ঘুরতে যায়। আমি জানি না, তুমি তো একজন ব্যর্থ পিতা, তুমি মনে করতেছো আরামে ঘুম পারতেছো, তুমি মনে করতেছো আমি নামাজ পড়ি, হাজী সাহেব মক্কা থেকে হজ করে এসেছি। কিন্তু হাজী সাহেব, শুনে রাখো, যেই মেয়েকে নিলামে ছেড়ে দিয়েছো, মেয়ের খোঁজ রাখো না। যেই মেয়েকে অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে রেখেছো, যেই স্ত্রীকে অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে রেখেছো, যেই সন্তানটাকে অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে রেখেছো, হাজার হাজার টাকা তার পিছে খরচ করতেছো, সন্তানকে শিক্ষিত করতেছো, সন্তানকে বগুড়ায় রেখে এসেছো, রাজশাহীতে রেখে এসেছো, মনে করতেছো সন্তান আমার ভালো আছে, দিনে ফোন করে কতবার খবর নাও, মা দুপুরে খাবার খেয়েছো, মা রাত্রে খাবার খেয়েছো, কিন্তু তুমি তো একটা বারও জিজ্ঞাসা করো না, মা তুমি আজকে ফজরের নামাজ পড়েছো কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? সন্তান এসে বলে বাবা টাকা দাও, বলতে দেরি, তোমার পকেট থেকে টাকা ঝরতে দেরি হয় না, কেন এমন? তুমি তো ব্যর্থ পিতা। ওই সন্তানকে টাকা দিয়ে দিয়ে তুমি নষ্ট করতেছ। বড় হওয়ার পরে এখন এসে বলো সন্তান নেশাখোর হয়ে গেছে, জুয়াখোর হয়ে গেছে।
সন্তানের বড় পারি না, সন্তান তো এটা বুঝতো না, সন্তান তো এমন ছিল না, আমি নিজেই তো আমার সন্তানকে এমন বানালাম। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আজকে মুসলমানের সন্তান, তুমি তোমার সন্তানকে কালেমা শিখাও, নামাজ শিখাও। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, যদি তোমার কোনো সন্তান থাকে ঘরের মধ্যে, ওই সন্তানের বয়স যখন 7 বছরে উপনীত হয়, তাকে নামাজ পড়ার জন্য আদেশ করো। জোরে বলেন কি বলে? তাকে নামাজ কায়েমের জন্য আদেশ করো। যখন ওই সন্তানের বয়স 10 বছরে উপনীত হবে, আমার নবী ডাক দিয়ে বলে, রে উম্মত, এখন শুধু হুকুম করলে চলবে না, যদি ওই সন্তান নামাজে না যায় তাহলে তাকে হাত দ্বারা প্রহার করো। একটু চিন্তা করে দেখো তো, তুমি তো নিজেকে মুসলমান দাবি করো, হাজী সাহেব দাবি করো, কয়দিন তোমার সন্তানের খবর নিয়েছ? কয়দিন তোমার সন্তানকে হাতটা ধরে মসজিদে নিয়ে গিয়েছ? বলে, হুজুর কিভাবে খবর নেব, আমি তো নিজেই নামাজ পড়তে পারি না, আমার নিজেরই তো কোনো খবর নাই। জোরে বলেন ঠিক কিনা? তাহলে আমার সন্তানটাকে কিভাবে আমি নামাজি বানাবো? আমি নিজে তো নামাজ পড়তে পারি না, তাহলে আমি আমার সন্তানকে কিভাবে নামাজি বানাবো? ও বাবা, একটু ভালো করে কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করেন। এই হালত যদি চলে, ওই সন্তান কিন্তু কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমার হাতে হাত পরাবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, মাল আর সন্তান এটা হলো ফিতনা। জোরে বলেন কি? মাল এবং সন্তান এটা হলো ফিতনা। যদি এই দুটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করতে পারি, তাহলে এটা আমার কিয়ামতের ময়দানে আমার জন্য মুসিবতের কারণ হবে। আজকে 90% মুসলমানের দেশে আমরা নিজেকে মুসলমান বলে গর্ববোধ করি, নিজেকে মুসলমান দাবি করি। রে ভাই, আমার সন্তানকে আমি কোরআন পড়া শিখাই না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? বাবা মারা গিয়েছে, সন্তান পেরেশান, বাবা মারা গেল, বাবার জানাজাটা কে পড়াবে? ইমাম সাহেবকে মোবাইল করে, ইমাম সাহেব ফোন ধরে না। ঘটে কি ঘটে না? ইমাম সাহেব ফোন ধরে না, সন্তান শুধু ছুটাছুটি করে, অমুক হুজুরের কাছে যায়, অমুক হুজুরের কাছে যায়। হুজুর, আমার আব্বাজান মারা গিয়েছে, জানাজা পড়াইতে হবে। আরে সন্তান, হে পিতারা শুনে রাখো, তুমি কেমন হতভাগা সন্তান পৃথিবীতে রেখে গেলা, যে তোমার মৃত্যুর পরে তোমার শেষ বিদায়ের নামাজটা তোমার সন্তান পড়াইতে পারে না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? দুনিয়ার শিক্ষা তো কম দিলা না রে বাবা। ডক্টর বানাইলা, ইঞ্জিনিয়ার বানাইলা, MBBS বড় ডিগ্রি প্রাপ্ত বানাইলা, দুনিয়ার সব শিক্ষা দিলাম, কিন্তু একটি মাত্র শিক্ষা না দেওয়ার কারণে আজকে এই হালত। আজকে নিজেকে একটু প্রশ্ন করি, কিভাবে আমরা চলতেছি? বলেছিলাম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে নিয়ামতগুলো দান করেছিল, 1 নাম্বার না চাইতেই মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছে, এটা অনেক বড় একটা নিয়ামত। জোরে বলেন ঠিক কিনা? কাজেই এই নিয়ামতের শুকরিয়া আমাকে আদায় করতে হবে, আমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম কায়েম করে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে চালু করে আমাকে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে, এবং নিজে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে যেইভাবে যেই নিয়ামত পেয়েছি, এত সুস্থ একটি শরীর পেলাম, এই শরীর দ্বারা আমাকে আল্লাহর ইবাদত করে বডির নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আরেকটা নিয়ামত আমরা যেটা পেয়েছি, না চাইতে এত বড় একটা নিয়ামত আল্লাহ তোমাকে দিয়েছে রে ভাই। একটু চিন্তা করে দেখো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন একজন নবীর উম্মত বানায়েছে, যেই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য অন্য নবীরা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করত। এমন একজন নবীর উম্মত আল্লাহ তাআলা তোমাকে না চাইতেই বানাইলো। সুতরাং এই নিয়ামত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পায়ে সেজদায় পড়ে থাকলেও আদায় হবে না। তোমার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে নবীর সুন্নতকে আদায় করতে হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা?
আজকে বড় আশ্চর্য লাগে, নবী সুন্নতের বিষয়ে আমরা এত অবহেলা। আমার নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলেন, হে আমার উম্মতেরা শুনে নাও, যে আমি রসুলের সুন্নতকে মহব্বত করলো, যে আমি রসুলের সুন্নতকে অনুসরণ করলো, মহব্বত করলো, সে আমি আল্লাহর রসুলকেই মহব্বত করলো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর যে আমি রসুলকে মহব্বত করলো, সে যেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে মহব্বত করলো। আর যে আল্লাহকে মহব্বত করলো, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নবী বলেন, আমি তার হাত ধরে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাবো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এ যুবক, একটু চিন্তা করে দেখো, নবী আমার বলেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে এমন একটা ভয়াবহ হালত সৃষ্টি হবে, সমস্ত নবীরা ইয়া নাফসি করতে থাকবে, সূর্যটা মাথার কাছে নেমে আসবে, নবী আমার সেজদায় পড়ে কান্না করবে, রব্বি হাবলি উম্মতি, রব্বি হাবলি উম্মতি। আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলবে, হাবিব আপনি কান্না করবেন না, কারণ আপনার চোখের পানি আমি সহ্য করতে পারি না। আপনি মাথাটা উঠায় নেন, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে কথা দিতেছি, আপনার যে উম্মত আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আদেশগুলো পালন করে আসবে, যে উম্মত আপনার সুন্নতকে নিজের জীবনের মধ্যে ধারণ করে বাস্তবায়ন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আজকে কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবে, আমি আল্লাহ আপনাকে ওয়াদা দিলাম, আপনি রসুল সেই উম্মতদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী আমার ডাক দিয়ে বলেন, হাউজে কাউসারের পারে আমি আমার উম্মতকে পানি পান করাবো। এমন সময় পানি পান করতে করতে হঠাৎ আমার উম্মতের মাঝখানে একটা পর্দা পড়ে যাবে। আমি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করব, ফেরেশতা পর্দা পড়ে গেল কেন মাঝখানে? ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই কুলাঙ্গাররা এত খারাপ, আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আসার পরে আপনার একটা সুন্নতেরও এরা অনুসরণ করে নাই, আপনার সুন্নতগুলোকে গলা কাটা করেছে, জবাই করেছে, আপনার সুন্নতের অনুসরণ এরা করে নাই, কাজেই আপনার হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করার অধিকার এরা রাখে না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন সাথে সাথে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দিবে। এই জন্য বলতে চাই, যুবক ভাইরা, জীবনে কতটা সময় নষ্ট করে ফেললা, একটু চিন্তা করে দেখো, কবরে কিন্তু যেতেই হবে, কবরে যাওয়ার জন্য কবরে সামানা প্রস্তুত করতে হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ওসিলায় আমি বুঝাইতে চাইতেছিলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আমার মূল আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেই নিয়ামতগুলো দান করেছে, এই নিয়ামতের যথাযথ আমাদেরকে শুকরিয়া আদায় করতে হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? যদি করতে পারি, আল্লাহ আপনার নিয়ামতের মধ্যে বরকত দিয়ে বাড়ায় দিবে, কিন্তু যদি গাদ্দারি করি, আল্লাহ নিয়ামত ছিনায় নিবে আর কঠিন আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। কাজেই আমরা আগায় আসি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ইসলাম আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফিস্ট করার তৌফিক দান করুন। সকলেই বলি আমিন।